Okay, good morning. Okay, in the last class we have learned about the many laws of mechanics. Okay, so you have, I hope everyone have gone through that. Anyway, so first law, it was Newton's laws of motion. Newton's laws of motion, we have learned three laws: Newton's first law, second law, and third law, right? Then Newton's law of gravitation. Now we will move to parallelogram law of forces. Parallelogram, that is parallelogram law of forces. Okay, so let us consider we have two forces F1 and F2. F2. So these forces are acting on a body. Consider a body like this, and we are applying a force like this F1. So F1 and this F2. F2 is acting like this. So what we have done here is we are represented these forces in magnitude and direction by two sides like this. That is like this. Then so by the name itself, parallelogram. What is a parallelogram? Parallelogram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു closed figure ആണ് അല്ലേ? It is a closed figure having four sides like such that the opposite sides are parallel അല്ലേ? അതായത് ഇതുപോലെ വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ, ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ. ദിസ് ഇസ് പാരലോഗ്രാം. അതായത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് പാരലൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഫോഴ്സസ് F1 ആൻഡ് F2 ആൻഡ് വി ആർ റിപ്രസെന്റിങ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഇൻ magnitude and direction. Magnitude and direction means here you can see this one is longer than F2. So suppose it is like this, longer than F2. That means its magnitude or value is much more than F2. For example, if F1 is 50 Newton, then F2 is 20 Newton, like that. So, and it has got an particular direction, that is theta 1 with a horizontal, and this theta 2 with horizontal, like that. So this particular value in magnitude and direction, it is represented as two sides of a parallelogram. That is, here you can see an imaginary parallelogram. You can represent it by an imaginary parallelogram like this. So we are replacing these forces by the two adjacent sides such that it acts from a point like this. Then the resultant will be acting through the point of intersection like this to the diagonal, acts as the diagonal. This is the resultant. So before that, what is a resultant? Resultant means, suppose you have a toy, you have a toy car like this. Okay, let it be a toy car, and you are tying a string, two strings like this to two directions. Okay, and you are pulling in this two direction. Then to where or which direction it will move, either in this direction or in this direction. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ ഒരാൾ വലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്കും വലിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടോയ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യോ? ഇല്ല അല്ലേ? ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഇൻ സംവാട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിംഗിൾ, അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ?
രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ടോയ് കാറിന് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരിക സെയിം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ടു ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിസൾട്ടന്റ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദെൻ അതായത് എന്താണ് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant, like this, resultant will be along the diagonal of the parallelogram. അതാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിലേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ let the two forces be P and Q. We are having the two forces P and Q. Then the resultant will be along the diagonal of the parallelogram. This is the resultant. So regarding the magnitude, അതായത് value എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും, അതായത് resultant R will be equal to, suppose the full angle between P and Q, this full angle is theta, that will be theta, and angle between this resultant and Q will be alpha. Then the resultant R, which is the resultant of the two forces P and Q between an angle theta, will be given by root of P square first force plus Q square second force plus 2PQ cos the full angle between them, cos theta. So this is the magnitude of the resultant obtained from the this one. Next, regarding the direction of the resultant, from where it will be there. അതായത് ഇപ്പൊ P ഉണ്ട് Q ഉണ്ട്, ഈ റിസൾട്ടന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. ഇനി ഈ റിസൾട്ടന്റ് ഏത് ആംഗിളിലാണ്, ഈ പി ക്യു ക്യൂവിനും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് അറിയാം. ഇനി അറ്റ് എനി ആംഗിൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സോ വിച്ച് ആംഗിൾ, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ, ഈ ആൽഫ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ക്യൂവിന് എത്ര ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിനുവേണ്ടി ഈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഏതിനാണോ എടുക്കുന്നത് ഇതിനാണ് അല്ലെ. അപ്പം ക്യൂ സൈൻ തീറ്റ ബൈ Q sin theta, sorry, ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് വെക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കാം, രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, P and Q. ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഒബ്റ്റൻഡ് ബൈ റിസൾട്ടന്റ് ടു എന്താണ് Q ആണ് അല്ലെ. Q എന്ന് എടുക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആൽഫ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പം ഈ Q അല്ല, ദ അതർ വൺ ഏതാണ്? P സൈൻ ഫുൾ ആംഗിൾ, Pക്കും Qക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇനി P പറഞ്ഞു, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? P അല്ലാതെ വരുന്നത് Q അല്ലെ. Q പ്ലസ് P കോസ് തീറ്റ. ഇതായിരിക്കും റിലേഷൻ ഫോർ ദ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പറയാം, we have got two forces P and Q
angle between them is theta, and the resultant will be along the diagonal of the parallelogram, which is r, whose magnitude is root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Now the resultant r will be in the direction which is brought by the relation like this. Alpha, here we are giving the angle alpha for the angle between the resultant and q. Resultantum q തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ. Therefore നമ്മൾ ആ റിലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ q അല്ലാതെ വരുന്ന ഏതാണ്? p അല്ലേ? അപ്പോൾ p sin full angle p sin theta by q plus p cos theta. ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ റിലേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. പറയാം. sin theta എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? sin theta എങ്ങനെ കിട്ടിയതോ? ഒരു കാര്യം ഒരു വട്ടം പറയാം. അതായത് അത് വേറൊരു കേസ് പറയാം. സപ്പോസ് പല കേസുകൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അതായത് two forces F1 F2, അതേപോലെ P നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് A B ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയില്ല. ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ടന്റ് R, റിസൾട്ടന്റ് R, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ തീറ്റ, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചിട്ട്, ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് റിസൾട്ടന്റിന്റെ റിലേഷൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഠിക്കുക. റിസൾട്ടന്റിന്റെ റിലേഷൻ which is equal to root of first force square plus second force square plus 2 into first force into second force into cos theta അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? ഡയറക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ്? F1 ഉം R ഉം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലേ? F1 ഉം R ഉം തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ. സോ ദ ആംഗിൾ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് F1. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്: tan this angle, tan alpha is equal to, ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ്? F1 ആണ്. അപ്പം F1 അല്ലാതെ വരുന്ന ഏതാണ്? F2. അതായിരിക്കണം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വേണ്ടത്. F2 സൈൻ, F2 സൈൻ ഫുൾ ആംഗിൾ എന്താണ്? തീറ്റ. F2 സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ F1 പ്ലസ് F2 കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും റിലേഷൻ. ഇനി ഈ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ്, അതായത് താഴത്തെ ആംഗിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ഹിയർ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ടു ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ദ ടു ഫോഴ്സസ് ഈസ് represented by R, whose magnitude will be equal to capital R equal to root of first force square, that is A square plus second force square plus 2 into first force into second force into cos of angle between the two, theta. Now to determine the direction of the resultant, we use tan beta equal to എന്തായിരിക്കും? tan beta equal to എന്തായിരിക്കും വരിക? ഈ കേസിൽ tan beta എന്തായിരിക്കും? ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? എ ആയിരിക്കോ ബി ആയിരിക്കോ? അതന്നെ, എ
സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും? ആണോ? നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ F2 സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നപ്പം താഴെ F2 കോസ് തീറ്റ വന്നു. അതല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത്? എ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ. എ പ്ലസ് ബി അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി പ്ലസ് എ, അതായത് ബി പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റയാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? ബി പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ, ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ വരണം. ഇവിടെ അതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? F2 സൈൻ തീറ്റ അതുപോലെ F2 കോസ് തീറ്റ അല്ലേ? ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിടത്തും കൂടി ജസ്റ്റ് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ചെറിയ കുറച്ച് ലോസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഫോർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഓൾ യൂസ് ടു ടേംസ് ലൈക്ക് സൈൻ ലോ ആൻഡ് കൊസൈൻ ലോ. Sine law. First of all, we can see what is a sine law. Sine law. Simple idea. Suppose we have a triangle like this. A, B, C, and the distance between B and C is A. This one, this particular C, this particular distance B. The angle subtended here is alpha, angle subtended here is beta, angle subtended here is gamma. Then by sine law, we can say A by sine alpha, that is this side, this side length divided by the opposite angle. Sine of opposite angle will be equal to this side, that is AC, divided by the angle opposite to that is beta, sine beta, that is B by sine beta, which is equal to this particular length, that is AB, divided by sine of angle between the opposite to that is C, divided by sine gamma. This is sine law. Simple ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൊസൈൻ ലോ. From the same figure we can write by cosine law. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ആൽഫ, സൈൻ ബീറ്റ, സൈൻ ഗാമ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് we use the term sine law. Now using the cos term we can have another relation like a square equal to b square plus c square minus 2bc cos alpha. That means ഇവിടെ നോക്കാം, a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ബി സി ആണ് അല്ലേ? ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ടു എന്താണ്? c square plus c square, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു അത് രണ്ടും ബി സി കോസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ്, ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ? ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അതായത് എ സ്ക്വയർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പുറത്തെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു കോസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ബി സ്ക്വയർ. ഇതുപോലെ ബി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? എന്തായിരിക്കും ബി സ്ക്വയർ? ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? a square plus c square minus ac. a square plus c square minus 2ac cos angle between cos beta. എന്താണ്? a and c എന്താണ്? cos beta.
Okay. Similarly, for c square equal to a square plus b square minus 2ab cos gamma. അല്ലേ? ഇതാണ് കൊസൈൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമിസ് തിയറം. ലാമിസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലാമിസ് തിയറം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ suppose you have 3 forces like this, one F1, F2, F3. So you have got 3 forces F1, F2, F3, and the angle between them is given by alpha, beta, and gamma. Then we can have a relation like this, that is force F1 force divided by sine of the opposite angle, this one, will be equal to F2 divided by sine of opposite angle, that is beta, is equal to F3 by sine of the opposite angle, that is gamma. This is similar to the sine law. അതുപോലെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ ലോ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ലാമിസ് തിയറം വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് the 3 forces, it should have 3 forces, and also these 3 forces should point from അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പോയിന്റ് അവേ ഫ്രം ദ ഗിവൺ പോയിന്റ്. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് അവേ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലാണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ പോയിന്റ് ആയിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാമിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലാമിസ് തിയറം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ കേസ് വേർ acting outwards from a point. ഓക്കെ, അതേപോലെ 3 ഫോഴ്സുകളും വേണം, 3 ഫോഴ്സുകൾ. ഈ കേസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലാമിസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി Principle of transmissibility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മല, suppose you have got a body like this, and consider a point like this, point A and point B, and you are giving a force, particular force F1 to the point A, and you can see the line of action will be like this. This is the line of action. Okay, so this will have a particular effect, and the same effect can be produced if it is shifted to the other position in the same line of action. That is, we are giving a force over here, F1. If we are giving the force F1 in B, that is in the same direction of the as that of F1, that is in the whose line of action is same, and if the point of application is shifted to another point also, it has the same effect. അതായത് ഇപ്പൊ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്താലും ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്താലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് F1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തു, എയിൽ ആക്ട് ചെയ്തു,
ഈ രണ്ട് കേസിലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോയ് കാർ having a toy car here and we are giving a force like this. F1 പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൂവി അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും. ഇതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് സപ്പോസ് ഗിവിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഇവിടെ കയറി കിട്ടിയിട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് വരിക. ഇതേ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് F1 കൊടുത്താലും ഇതേ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞത്. പോയിന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനാണ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി. That is, when the point of application of a force acting on a body is shifted to any other point on the line of action of the force without changing the direction. അതായത് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലുള്ള എയും ബിയും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളാണ് അല്ലെ. വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഡയറക്ഷൻ, സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? there occurs no change in equilibrium state of the body. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം, അതേപോലെ റിസൾട്ടന്റ് ഇക്വിലിബ്രിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം അതുപോലെ റിസൾട്ടന്റ്, അതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയന്റ്. Equilibrium എന്താണ്? When two or more forces or more than two forces acts on a body in such a way that the body remains in a state of rest or of uniform motion, then the system of forces is said to be in equilibrium. അതായത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ്, ഒരു ബോഡി, ബോഡി ലൈക്ക് ദിസ് and you have got many forces like this. കുറേ ഫോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. F1, F2, F3, F4 എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഇതിന് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. ഇത് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? ഇക്വിലിബ്രിയം. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബോയോ ഗേളോ എന്തായിരിക്കട്ടെ, അവരൊരു ഇതേപോലെ ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പൊളിഞ്ഞിളകി പോവോ? ഇല്ല, പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. പകരം എന്താണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ബോഡി ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് താഴെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ക്യാപിറ്റൽ W. ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സപ്പോസ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കൂടെ തമ്മിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇതേപോലെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ എഫക്റ്റ്, ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഒരു റെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറയും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയും. ഇനി അത് റെസ്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ, അതായത് എന്തായിരിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പിയും ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിയും ക്യൂവും തമ്മിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് 0 ആയില്ല, മൂവ് ചെയ്തു അല്ലേ. മൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദ റിസൾട്ടന്റ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ തന്നെ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇക്വിലിബ്രിയന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
റിസൾട്ടന്റ് വരുന്ന ഒരു കേസ്, അതാണ് നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലാത്തപ്പോഴാണല്ലോ റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം കേസിൽ, നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് മെനി ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ എഫക്റ്റ് കാരണം നമുക്കൊരു റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു റിസൾട്ടന്റ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ, ഇതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ്. ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസിന്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ റിസൾട്ടന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതായത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇക്വിലിബ്രിയന്റ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതേ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയന്റ് എന്ന് പറയും. ഇക്വിലിബ്രിയന്റ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം, റിസൾട്ടന്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നോട്ട്സിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഒരു 1.15 തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് കിട്ടും. ആൽജിബ്രൈക് റിലേഷൻസ്, ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റിലേഷൻസ്, അതേപോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പഴയ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഒരു വട്ടം കൂടെ എടുക്കുക. അതായത് സൈൻ തീറ്റ എന്താണ്, കോസ് തീറ്റ എന്താണ്, സൈൻ എ പ്ലസ് ബി, കോസ് എ പ്ലസ് ബി, എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് വൺ തിങ്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. ഓക്കെ.